ഇത്രയും സമയം ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളൊപ്പം ഉള്ളതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. Let me give a special introduction about Dr. Ravi. Dr. M.R. Ravi is a highly experienced medical professional with over 50 years in clinical practice. He is specialized in the correction of ear balance disorders, particularly benign paroxysmal positional vertigo, BPPV. A graduate of Calicut Medical College, and he entered government service in 1975 and retired as District Medical Officer of Health in 2006. He completed 31 years of experience there. He held pivotal roles including District Leprosy Officer 1996 and contributed significantly to the public healthcare delivery and disease control programs. 10 years ago, our dear doctor, he himself experienced BPV. He began treating ear balance disorder with a procedure developed by himself. He continues to serve the community through his practice in Thrissur. And today, we are having him here to address to all our viewers about how unique his treatment is. And we are so grateful to have him. Introducing myself, I'm Jean John, the founder and managing director of Betser Life Private Limited. Betser is a technology company registered in Trivandrum, Kerala, recognized by the Kerala Startup Mission and the Government of India. At Betser, we provide a tech platform for eminent doctors and other healthcare providers to connect with users, to help them with their health issues by giving expert opinion. We also cater mostly to the global Indians and their elderly parents back home. And Dr. Ravi is one of our eminent doctors who is taking care of the ear balance issues. Doctor, I have some amazing questions which will be very, very impactful to our audience. Shall I start the questions, Doctor? Right. Okay. Doctor, can you please tell me what inspired you to focus on this highly specialized area of ear balance? In fact, I had the disease as you mentioned earlier. Then only I came to know that the trauma caused by ear balance disorder. Usually, everybody thinks that it's a minor disease, but it is not. Patient feels that it is a life-threatening disease. Actually, it is not at all. It is a very simple disorder. And I was perfectly aware that there is no treatment for it of any sort. There are certain procedures which are highly traumatizing to the patient. Sometimes it may be effective. After my experience of this disorder, I developed the procedure which is 100% successful, and I am catering to all the patients. I have already treated more than 35,000 patients around the world. Extremely heart-touching to listen that. Really. സ്വന്തം അനുഭവമാണല്ലോ. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറിന് അത് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലായി. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥയും വേദനയും അവരുടെ പ്രയാസവും ഡോക്ടറിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കത് നിന്ന് മനസ്സിലായത്. അതായത് ശരിക്കും ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. Out of which one doctor suggested to his wife that we both together will commit suicide only because of this thing. Wife was not ready for that. She brought him on the very next day to me, and I was clear to I was easily cleared the disorder within 15 minutes. Afterwards, he went to a tour in Ladakh, Siachen, and Gargi. His life is, in fact, the person who tried to commit suicide, he got his life back. There are ever so many stories about it, which I think we will not get enough time to discuss all those things.
Hey, I'm so glad, Doctor, അത്രയും ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ. Thank you so much. Could you please explain in simple words what is this year balance? It is actually not well defined disorder. In medical college, it is taught in a vague way. 2 days before, I had a discussion with an ENT surgeon. He was not even aware of how it happens. That's a fact. It is caused by a dislocated otolith entering into the semicircular canal. We shall explain it only with the help of a PowerPoint presentation. I think it is not possible now. Okay. I'll send such a PowerPoint presentation to you for Sure. later use. Sure, doctor, sure. What is the actual reason behind the rise of ear balance patients? Usually we say that it is a lifestyle disease. Can be classified as a lifestyle disease because the most important reason for the increase in the BPPV incidence is use of mobile phone, microwave radiation. It can be from phone as well as the mobile tower. Okay. Now, more than 15 to 20% people are suffering. Many people just doesn't know they are having it. On examination, we can find out and we can clear it also. They live with a heavy head. So only sometimes there is vertigo. ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചോദ്യം വരുന്നത്, കൂടുതലും എൽഡർലി ഏജ്ഡ് ആൾക്കാർക്കാണല്ലോ ഇത് കാണുന്നത് കൂടുതലും. അതെ, അത് ബുക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. അതായത് 50 വയസ്സിന് മേലെ കാണുന്ന രോഗമാണെന്നാണ്. Now I am getting patients of all age groups. The youngest I got is 7 years only. This increase happened along with the COVID virus. Because everybody were in their residence and they used the mobile for everything. Even for time pass, they were using it. And then came the online classes for the students. That also increased the incidence. We got plenty of teachers suffering with this problem. Thank you, doctor. Doctor, what are some of the symptoms that people can really understand which is connected to ear balance? That can be easily explained. If the patient is having vertigo or spinning sensation while he or she lies down, Okay. definitely it is BPPV or ear balance disorder. Spinning sensation, the feeling of room spinning around them or the person spinning himself or herself. In no other condition, such a feeling occurs. And while sitting up from lying position, if there is vertigo, it can be of two types. One may be due to the pressure decrease, hypotension, called postural hypotension. The other thing is BPPV. And if there is vertigo, while turning to any side, left, right, up or down, forward or backward, there is spinning, definitely it is BPPV. No doubt about it. Even the patient can diagnose it. But one person who just doesn't have this disease can never understand it. That is applicable for doctors also. And they do all sorts of tests which are not required at all. And in the literature, it is written that nothing can be found by scanning, like CT, MRI, or other things. But usually people are subjected to every scanning. And of course, in Gulf countries, there is insurance. People may not be bothered also, but they are getting the money, hospitals. I'm getting a lot of such. And now there are so many other investigative procedures came into force.
and one is VNG, video nystagmography. Nystagmus is a movement of the eyeball. കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണതാണ് നിസ്റ്റാഗ്മസ് എന്ന് പറയും. അത് തലകറക്കമുള്ള പേഷ്യൻസിന് അത് കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിഷ്വലി വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. അതിന് രണ്ട് സൈഡിൽ വരെ വീഡിയോ ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് കുറേ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് പേഷ്യൻ ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ്, വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് നോ യൂസ് അറ്റ് ഓൾ. അന്നേരം ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? any test is there to find tear balance? No, actually test. ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ there is no test at all. Okay. പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ. പിന്നെ ആകെയുള്ളത് ഈ VNG, നിസ്റ്റാഗ്മസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തല തിരിച്ചു പിടിച്ച് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കിടത്തി കണ്ണിൽ കൃഷ്ണമണി മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക. അതാണ് അതിനുള്ള ടെസ്റ്റ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ തലകറക്കുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം സാധാരണ. പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യണ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, പേഷ്യൻസിനെ നിൽക്കാൻ പറയും, കൈയൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കണ്ണടച്ച് നിൽക്കാൻ പറയും. ദർ ക്യാൻ ബി സ്വൈങ്, ആട്ടം വരും. ഇത് എല്ലാവർക്കും വരുന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ ഇയർ ബാലൻസ് പേഷ്യൻസ്, എല്ലാവർക്കും ആടും. പിന്നെ ഇയർ ബാലൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് നാച്ചുറലി വീഴാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇയർ ബാലൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ജീൻ നിന്നാലും ആടും. അതിന് അത് വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് മാത്രം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോളൂ ഡോക്ടർ, പ്ലീസ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അല്ല ടൈം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് സംശയമുള്ളൂ. No problem. If you want to say it in short, you can definitely. തലച്ചോറിന് നമ്മളുടെ തലയുടെ പൊസിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിന് കിട്ടണം. അതർവൈസ് ബ്രെയിൻ ബിക്കംസ് റെസ്റ്റ്ലെസ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് കിട്ടാനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡാണുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ കയ്യിൻ്റെയും കാലിൻ്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റ് എന്നുള്ള സെൻസർ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രൊപ്രിയോസെപ്ഷൻ. പിന്നെ വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് സിസ്റ്റം, വെസ്റ്റിബുലാർ സിസ്റ്റം, അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതിൽ മൂന്നിനും കിട്ടുന്നത് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടോയെന്നും ബ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. അതിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇയർ ബാലൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് കാല് രണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച്, കൈ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് അനങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ പറയുന്നു ഡോക്ടർ, കണ്ണടച്ച് നിൽക്കാൻ പറയുന്നു, തല അനക്കാതെ നിൽക്കാൻ പറയുന്നു. ആ ബ്രെയിനിന് ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. Then, as I told you earlier, brain becomes ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും ബ്രെയിൻ. Brain itself becomes confused. Yes, confused. അപ്പോൾ ബ്രെയിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബ്രെയിന് കണ്ണ് തുറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളത് വളരെ ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാൻ ബ്രെയിനിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അതേപോലെ തല തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കയ്യും കാലും അനക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചറുള്ളൂ ബോഡിയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? വെർട്ടിബ്രൽ കോളം, നട്ടെല്ലിന് നമുക്ക് കൺട്രോളില്ല, ബ്രെയിന് കൺട്രോളുണ്ട്. ബ്രെയിൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിനെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യും, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ആ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തല അനങ്ങി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആടും. ആ ബ്രെയിന് മനസ്സിലായി ആ തല ഇന്ന പൊസിഷനിലാണ്. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് എത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല എന്താ അർത്ഥമുള്ള? എനിക്കത് പല പേഷ്യൻസും വന്ന് ഞാൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും പറയും, സാറേ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തല ആടാറുണ്ട് നടച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴേ. ഞാൻ ചോദിക്കും, ഡോക്ടർമാർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു? ഡോക്ടർമാർ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറേ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം പുള്ളിയുടെ കൂടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ നിർത്തി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ബൈസ്റ്റാൻഡറും ആടും. ദെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ആൾക്കാർ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പരിഗണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത്. That's all. Okay. Doctor, that's really insightful, and thank you for that detailed explanation. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഉറക്കമില്ലായ്മ സംടൈംസ് ചിലർ ഈ വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്കും 4 മണിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അൺയൂഷ്വൽ ടൈമിലൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസിനെസ് പോലെ. സോ ഈ ഉറക്കമില്ലായ്മ, is it a major reason? It is never a cause for ear balance disorder. Oh, really? Okay. ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ there can be some BP കുറവുണ്ടാവാം. Okay. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ലേശം കുറവ് വരികയും നമ്മൾ വീഴാൻ പോവുകയും ചെയ്യാം. അതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് ഈ റൂം തിരിയണ പോലെ കാണില്ല.
യു മേ ഫോൾ ഡൗൺ. ഉം. അതാണ് ഈ മോർണിംഗിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കൊണ്ടുള്ളത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇയർ ബാലൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കും എനിക്കുമ്പോൾ തലകറക്കം വരാം. അത് മോർണിംഗിലാവാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലാവാം. അതിലും തലകറക്കം വരും. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. അതായത് ഇയർ ബാലൻസിലാണെങ്കിൽ റൂം തിരിയണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിയണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. മറ്റേതിൽ അതില്ല. റൂം ഇങ്ങനെ ഫുൾ ആയിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ. ആ ചെയ്യും. ആ. റൂമിൽ ചെയ്യുക. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവർക്കുണ്ടായ ഫീലിംഗ് ഒരു ഒരു ജയന്റ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് കറക്കണ പോലെ എന്നാണ്. ആക്ച്വലി പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ഫീൽ സോ. യെസ്, അതുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. വീഴാൻ ഉണ്ടായി. പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, എനിക്ക് വീഴാൻ പോയത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കട്ടിലേന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ റൂഫ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക, സ്പിൻ ചെയ്യുവാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് തന്നെയാണ്. അത് ഇനി വന്നാൽ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. അല്ല, എനിക്ക് ഇപ്പം താങ്ക്ഫുള്ളി ഇല്ല. അത് ഒരു രണ്ട് എപ്പിസോഡ് പാസ്റ്റിലുണ്ടായി. പക്ഷെ ഐ വാസ് ഞാൻ മരുന്നെടുത്തു. ഐ വാസ് ഗിവൺ ബേർട്ടിൻ. ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് നോ മെഡിസിൻ ഫോർ ഇറ്റ്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ. ഈ വെർട്ടിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് മയക്കം മാത്രമാണ്. ഞാൻ റെസ്റ്റ്, എനിക്ക് ഡോക്ടർ പിന്നെ റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ റെസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, when I went to an ENT doctor, ഡോക്ടർ എന്നെ കിടത്തിയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടത്തി തിരിച്ചിട്ട് നല്ല സുഖമുണ്ടത് അല്ലേ? എപ്ലിമനൂർ. എക്സാക്ട്ലി. ശരിക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാ ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്താൽ. എപ്ലിമനൂർ അതൊന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. എപ്ലിമനൂർ പേഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കത് വന്നപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. സ്കാൻ ബി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ബൈ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, വീട്ടിൽ പേഷ്യൻസിന് തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്ത പേഷ്യൻസിന് രണ്ടാമത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ വിത്ത് ഓഡിയോ കോൾ ഞാനത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ വീഡിയോ കോൾ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. കാരണം പേഷ്യൻറ്റ് എടുക്കാൻ അറിയാലോ, ഞാൻ തല തിരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ വേണ്ടത്. അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ, വീഡിയോ കോളിൽ അവർക്ക് ഈ ഡോക്ടറിനെ കാണാം, ഡോക്ടറിനെ ശരിക്കും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ that gives a more impact for the patient to understand and the genuinity also. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം. സെക്കൻഡ് ടൈം വരുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. കൊട്ടാരക്കര എന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് വിളിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഭയങ്കര തലകറക്കുണ്ട് സാറേ, മുമ്പ് വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യണം, ഇപ്പം ഇരിക്കുകയാണോ നിൽക്കുകയാണോ കിടക്കുകയാണോ? ഇരിക്കുകയാണ്. കുമ്പിടുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 2 പ്രാവശ്യം കുമ്പിടാനും നേരം നോക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. വിത്തിൻ 5 minutes ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർഡ്, ടോട്ടലി ക്ലിയർഡ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്നോട് പറയണേ, സാർ ഒരു മഹാസംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ. സോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം, why do people suffer from ear balance even after years of medication? So basically ഈ മെഡിക്കേഷൻ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെന്നാണോ അതിന്റെ പ്രൂഫ്? ഡെഫിനറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ഓൾ. അത് മാത്രമല്ല, അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എലുസിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ മെഡിസിൻ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ പാർട്ടിന് സെഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സെഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഒരിക്കലും തലകറക്കം വരുത്താനുള്ള സെൻറ്റർ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ നോർമൽ ബോഡി ഫങ്ഷൻസിനുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി സെഡേറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് നോർമൽ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്മോൾ അടിച്ച് നടക്കുന്ന പോലെ വെച്ച് പോണ പോലെ തോന്നും ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച പേഷ്യൻറ്റിന്. ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങും, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഉറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ തലകറക്കില്ല, നടക്കുമ്പോഴേ തലകറക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിനു വേണ്ടി മെഡിസിൻ ഇല്ല. ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ പറയുന്നത് അത് മരുന്ന് കഴിച്ചോ. അത് മാത്രമല്ല, ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ ഡി നോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്. അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല അത്ര. അത് നിസ്സാര കേസാണ്. അത് സാരമില്ല, അതിങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. ഇതൊക്കെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് സഫറിങ്ങിനുള്ള കാരണം. എത്ര പേഷ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയും. സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സൂയിസൈഡ് ചെയ്തവർ പിന്നെ വരില്ലല്ലോ, അത് കാരണം അവർ കിട്ടിയില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇത് റിലേറ്റബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് അവരുടെ നോർമലായ ഒരു ജീവിത റൂട്ടീൻ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖം വരുമ്പം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവർക്ക് നാളെ അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാനൊരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു
അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് ഫ്രം കുവൈറ്റ്. പുള്ളിക്ക് 11 വർഷമായി തലകറക്കം തുടങ്ങിയിട്ട്, 11 years. അങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പുള്ളി കുവൈറ്റിൽ പണി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ വന്നു. നാട്ടിൽ വന്നിട്ടും തലകറക്കം മാറണില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ഈ കെയിം ഹിയർ. മാറിപ്പോയി. ഇതേപോലെ ഒരു റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം എറണാകുളം, ലീഡിങ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം എറണാകുളം, അതും അതിൻ്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പുള്ളിയുടെ വൈഫിന് 31 വർഷമായി സഫർ ചെയ്യുന്നു, 31 years മൈൻഡ്. ഇവിടെ വന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർഡ് വിത്തിൻ 30 minutes. അപ്പോൾ അത് ഒരു 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 പേഷ്യൻ്റ് എനിക്കിത് മാറിപ്പോയിട്ട് അയച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു ക്യാച്ച് ലൈനാണ്, എൻ്റെ സൈറ്റിലുണ്ടത്. അറിഞ്ഞവർ കണ്ടവർ രക്ഷപ്പെടും, അല്ലാത്തവർ കഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് സത്യം. ഇത് വേറെ നോബഡി എൽസ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഐദർ ഓൺലൈൻ ഓർ ഓഫ്ലൈൻ. വേറെ ആരുമില്ല. ഒക്കെ കുറേ പ്രൊസീജർ. ഒരുപാട് ശരിക്കും ഫീലിംഗ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ദാറ്റ് ഡോക്ടർ അത് ഇത്രയും ഷെയർ ചെയ്തത്. ഒരുപാട് നന്ദി. ഡോക്ടർ ഇപ്പം അഥവാ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പം is it a permanent cure and is there a possibility of reoccurrence? There is a possibility of recurrence. കാരണം ആ ഉണ്ടായതിനുള്ള കാരണക്കാരനായ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള 3 micron സൈസുള്ള ഒരു പൂരക്കണ്ണാടി കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പൗഡറിനേക്കാളും ചെറിയ കല്ല് ഒരെണ്ണം ഒരു കയറാൻ പാടില്ലാത്തടത്ത് കയറുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം. അതിനെ പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടാമത് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് റീ എൻ്റർ. അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഭാഗത്ത് പോയി കിടക്കും. പക്ഷേ ദർ ആർ ലാക്സ് ഓഫ് സച്ച് പൗഡർ സ്റ്റോൺസ് ഇന്നർ ഇയർ. ഒരെണ്ണം പിന്നെയും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വരാം. ഇന്ന് കാലത്ത് എനിക്കൊരു പേഴ്സണെ കിട്ടിയിരുന്നു. പുള്ളി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോള് തലയുടെ ഈ സൈഡിൽ അടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി ഡെവലപ്ഡ് വെർട്ടിഗോ. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അത് മാറ്റാനും പറ്റി. തലയ്ക്ക് നല്ല ഷേക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, തലയുടെ അടി കിട്ടി. അടിച്ച് ചെവിക്കല്ലിളക്കാന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? അത് ഈ കല്ലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ പൗഡറിനേക്കാളും ചെറിയ പൊടിയെന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന കല്ലല്ല അത്. പിന്നീട് ദാറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോൺ വിൽ നോട്ട് റീ എൻ്റർ. പക്ഷെ വേറെ ഏത് വേണമെങ്കിലും പിന്നെ കയറിക്കൂടാന്നില്ല. റയർ. പിന്നെ ചില പേഷ്യൻസിന് ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും മാറിയെന്നങ്ങ് തോന്നാൻ കുറച്ച് ദിവസം പിടിക്കും. പക്ഷെ മെൻ്റൽ ബ്ലോക്കുകളാണ് കാരണം ഇത്രയും കാലം 30-40 കൊല്ലം സഫർ ചെയ്തത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മാറി, ഇതെങ്ങനെ മാറുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല അക്സെപ്റ്റൻസിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വൺ തിങ് ഇസ് ഡെഫിനിറ്റ്, ആർക്കാണെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് ഡെഫിനിറ്റാണ്. അല്ലാതെ ആ മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഡോക്ടറിനോടുള്ള ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, why is your treatment so special and unique? Because nobody else is doing it. And it is very simple. Any doctor who wants to know, I am ready to share it. There is nothing secret in it. ഏത് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും, ആൻഡ് ഡോക്ടർ ക്യാൻ ബി ഫ്രം എനി സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ. ഐ ഡോണ്ട് ബോദർ. ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം, അതർവൈസ് നമുക്കത് ഓതറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. അപ്പോൾ അത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആയുർവേദം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഹോമിയോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹോമിയോപ്പതിയിലൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ മരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ 2 weeks back I had a retired district medical officer homeopathy who was having this for 13 years. ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചില്ല. പുള്ളി എന്നൊക്കെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഒരു ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കണേ, അല്ലാതെ നത്തിങ് എൽസ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറിന് എങ്ങനെ സാറ് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിന് എനിക്ക് ബേസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നേ, തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ്. ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം ഡോക്ടർ അനുഭവിച്ച് 10 വർഷം മുമ്പ് അനുഭവിച്ച ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അല്ല, അത് ഈ സാധാരണ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റില്ല, എണീക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് വീണ് പോകും, ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ദർ വാസ് വോമിറ്റിംഗ് ആൾസോ, ബട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ ഓൺലി 2 to 3 days. ഞാനന്ന് ഈ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് സ്റ്റെമറ്റിൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുകയും ചെയ്ത്. ഐ ഗോട്ട് റിലീഫ്. പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ ദയവിട്ട് കാണിച്ചു തന്നായിരിക്കും. മനസ്സിലാക്കിക്കോ, കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഹെൽപ്പ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല അന്നേരം അത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് ഡോക്ടറിനെ ഈ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്? അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. കാരണം ഐ നോ പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. Existing procedures are not effective and it is highly traumatizing to the patient also. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ഭാഗ്യത്തിന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. ഒരു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യമുള്ളൂ ഈ പ്രൊസീജിയർ. അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ് ആര് റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഇത് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് അപ്ലിക്കബിൾ, എവിടെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാലോ. Correct. Doctor, is there any simple exercises or precautions people can take to prevent this issue? Nothing. No exercises. ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വെസ്റ്റിബുലർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എക്സർസൈസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് വട്ടേക്കും, അല്ലാതെ പേഷ്യന്റിന് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതൊരു പേഷ്യൻ്റേക്ക് എനിക്ക് ഈ ചാർട്ട് കിട്ടി. PDF ഫയലായിട്ട് അവൈലബിളാണ്. ആൽബർട്ട് കമ്പനിക്കാർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടി, വെസ്റ്റിബുലർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എക്സർസൈസസ്. ഞാനതിൻ്റെ അത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വെസ്റ്റിബുലർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എക്സർസൈസ് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വിളിക്കുക, എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ. ഞാനൊരു തമാശക്കിട്ടാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു. ബട്ട് വിതിൻ 3 days ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹാപ്പൻസ്. അതൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവിച്ചു. ഐ ഹാഡ് എ കോൾ ഫ്രം തെലങ്കാന. ഒരു തെലങ്കാന ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ്. അയാൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ല. അയാൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറയണേ, അയാൾക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടാണ്. അയാൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നത്, സാറേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തലകറക്കം വന്നു. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അയാൾക്ക് മലയാളം വായിക്കാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറുന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലായിട്ട് ചെയ്താണ്. അയാൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഈ ഡെവലപ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഉള്ളത്, അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസ് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യരുത്. ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് UK ഒരു നേഴ്സ് വിളിച്ചിരുന്നു, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്. അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ്. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഭയങ്കര തലകറക്കം. അത് അന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സംഭവിച്ചാൽ അന്ന് രാവിലെയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തലകറക്കം. ഞാൻ ENT കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ, അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ENT കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ 22 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് കിട്ടിയത്. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ 22 days. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇത് വെന്റ് ടു ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല, ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ PDF ഫയൽ അയച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു ഡോക്ടർ വന്നല്ലേ ഇവിടെ സിൻസിയറായി ചെയ്ത് ഇയാൾ ഛർദ്ദിച്ച് തലകറങ്ങി ആകെ നാശമായി. വൈഫ് ഇങ്ങനെ കരച്ചിലായി, കൂട്ടക്കരച്ചിലായി. വൈഫ് പിന്നെ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ പേര് കിട്ടി എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഐ ക്ലിയർഡ് ഇറ്റ് ദെൻ ആൻഡ് ദെയർ. Excellent. Okay. So, doctor, what are the precautions? Cure patients, എന്തെങ്കിലും what are the precautions they should take for future? ക്യൂറായ പേഷ്യൻസിന്, ക്യൂറാവാത്ത പേഷ്യൻസ്, വന്നിട്ടില്ലാത്ത പേഷ്യൻസിനും പ്രിക്കോഷൻ സെയിമാണ്. റെഡ്യൂസ് ദ മൊബൈൽ യൂസ്. പിന്നെ ഹെഡ് ട്രോമ ഒഴിവാക്കുക. തലയിൽ അടി കിട്ടാതിരിക്കുക, തലയടിച്ച് വീഴാതിരിക്കുക. തലയിൽ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, വന്നാൽ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ അതിനുവേണ്ടി പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല സത്യത്തിൽ. കാരണം ഡോക്ടർ, ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്, അത് ചിലപ്പം ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അതിനകത്ത് ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ ഡിസീസ് സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട്, വാട്ട് വുഡ് ദാറ്റ് അഡ്വൈസ് ബി? അന്നേരം അതിൽ ഡോക്ടറിന് ഒരു കാര്യം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. ഒരു ഇയർ ബാലൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു റീസൺ, മെഡിക്കൽ റീസൺ കാരണം ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ ചിലപ്പം ദേ മൈറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. നമുക്ക് റൂം മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടറിന്? റൂം തിരിയണ പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇയർ ബാലൻസ് ആണ്, നത്തിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നിലും വരില്ല. പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ മെസ്സേജ് ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയില്ല, അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും ഇത് കണക്കാക്കിയിരുന്ന സാധാരണ തലയിറക്കം പോലെ ഒരു തലയിറക്കമാണ് ഇതെന്നാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ തലയിറക്കം പോലെ അല്ല ഇവൻ ഇത് പുലിയാന്ന് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് വന്നപ്പോഴാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നല്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേഷ്യൻസ് അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് സാരമില്ല, അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് അറിയാം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻഡിങ് ദ ലൈഫ് അതെ എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് പോകും. അല്ലാതെ വേറെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വൈ ഷുഡ് ഐ കണ്ടിന്യൂ ലിവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്? ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് പോലും ലൈറ്റ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഹി ഗോ ദാറ്റ്? Yeah. എവർ സോ മെനി കേസസ്. ആൻഡ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആക്സിഡൻറ്റുകൾ വരാറുണ്ട്. RTA റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ വരാറുണ്ട്. തലകറക്കമുള്ള ഡ്രൈവർ ഓടിച്ചിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സാലം. ഒരു 3 years ബാക്ക് ഒരു മേജർ ബസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 people died. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വർ IT people. കോട്ടയം ബാംഗ്ലൂർ ഓടുന്ന KSRTC ബസ്സായിരുന്നു, സ്കാനിയ ബസ്. അത് റിട്ടേൺ ട്രിപ്പായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഡ്രൈവർ വാസ് ഹാവിങ് BPPV. My God. അപ്പോൾ അയാൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടല്ല, പുള്ളിപ്പോഴും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അന്നേരം ഇതിപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് സംബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ഇഷ്യൂ, അവരെന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് they know that they are going through an ear balance problem. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. പല കാര്യങ്ങൾ they should prevent, right? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രിവെന്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു? The easiest thing is get it treated as soon as possible. Otherwise, there is definitely the fall risk. വീഴാന്നുള്ള റിസ്ക് എപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട്. That can happen at any point of time. വീണ് കയ്യും കാലം ഒടിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക. അതല്ലാതെ ഇയർ ബാലൻസ് കൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു അപകടം സംഭവിക്കില്ല. ഈ വീഴുക എന്നുള്ള ഒറ്റ റിസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ ആ ഡ്രൈവറെ ഇത് ഞാൻ മുഴുവനാക്കാം എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്. റിട്ടേൺ ട്രിപ്പ് വീടായിരുന്നു, പാതിരിക്കാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് അവിനാശിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. അവിനാശിയിൽ വെച്ച് ഇയാൾ കാണുന്നത് വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് തിരിയണില്ല. ഇത് ഇയർ ബാലൻസ് കൊണ്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായില്ല. വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്താ ചെയ്യുക? സ്റ്റഡിയാക്കില്ലേ? ഉറപ്പല്ലേ? അയാൾ വണ്ടി സ്റ്റഡിയാണ് പോണത്. പോണ വണ്ടി സ്റ്റഡിയാക്കിയപ്പോൾ റൈറ്റ് പോയി മീഡിയം കയറി ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രാക്കിലെത്തി വണ്ടി. വലിയ വണ്ടിയല്ലേ, സ്കാനിയ. ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബും കയറ്റി വരുന്ന ഒരു ലോറിന് മുമ്പിലേക്കാണ് നിന്ന് കയറിയത്. ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബ് കയറ്റി വരുന്ന വണ്ടി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലടിച്ചു. 19 people died on the spot. ഇയാൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല, ഇയാൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായില്ലേ. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡുള്ള വണ്ടിയൊന്നും ഓടിക്കരുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തോളം പറഞ്ഞ് വിട്ടു. കാരണം നമുക്ക് ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിറ്റിഗേഷൻ. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്യാരേജിൽ ഇട്ടിരിക്കുക, വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നീക്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരോടുള്ള എൻ്റെ അഡ്വൈസ്, വണ്ടി ഓടിക്കരുതെന്നല്ല, വണ്ടി നമ്മൾ തിരിക്കാതെ വണ്ടി സൈഡ് പോകേണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ടേക്ക് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഔട്ടി നിർത്തിക്കൊള്ളുക. കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുത്ത് ഇയർ ബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ടി നിർത്തിക്കൊള്ളുക. ബാക്കിലെ വണ്ടി മൂട്ടിലിടിക്കുക എന്നുള്ള റിസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്തിരി പതുക്കെ ചവിട്ടി നിർത്തിയാൽ മതി. അപ്പം മനസ്സിലാവും കേട് നമുക്കാണ് വണ്ടിക്കാണെന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിലും കയറ്റി ട്രീറ്റഡ്. അല്ല വണ്ടി ഓടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തല തിരിക്കാതെയൊക്കെ എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും? ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തൊരു പേഷ്യൻ്റ്, അവർക്ക് അങ്ങനെ 10 കൊല്ലമായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടില്ല. ഹി വാസ് സഫറിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 31 years. അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? മാറ്റണ്ടേ? ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അതൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു, ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് betterlife.com-ലും ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പേഷ്യൻസ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ടെസ്റ്റിമോണിയലാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഡോക്ടറിനെ ഡോക്ടറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. Okay, doctor. So first of all, I really thank you for giving us this much time, this explanation, and sharing so many important experiences and even other patient experiences with us. And to all the viewers who are listening, and if anybody, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാവാം, നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ആവാം, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if they need to connect with Dr. M.R. Ravi, he is available on betserlife.com platform. So you can definitely connect with us. And Doctor, extremely grateful that, ഇത്രയും സമയം തന്നേലും and for being so humble and expressing it in the most simple way. Thank you so much, Doctor. Thank you.